तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन सोए। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन का बंदना सिर चरणन पर धार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर। पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी दसां पातशाहियां दी जोत। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जगत गुरु जाहर पीर जगत गुरु बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी के पावन पवित्र अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। गरीब नवाज सतगुरां ने कृपा की है अपने अमृतमयी दर्शन बख्शिश कीते। सत संगत का अमोलक सुभागा समा सतगुरां की दया दृष्टि के नाल प्राप्त होया। क्योंकि साध संगत जी महाराज साहब जी फरमाउंदे हन तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। जिस वेले वाहिगुरु जी का तरस हुंदा है अमित रहमत हुंदी है फिर ही सतगुरु जी का मिलाप जीव नूं प्राप्त हुंदा। ये सतगुरां दी दया दृष्टि का सदका है और वड्डियां भागां दे नाल है। गरीब नवाज साहब जी फरमाउंदे हन जिन धुर मस्तक लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे। अग्यान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया। हर लद्दा रतन पदार्थो फिर बहुड़ न चलिया। जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया। सतगुरु जी के पावन पवित्र इतिहास की गाथा जो साध संगत जी जगत गुरु जी दे धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी के पवित्र इतिहास की गाथा ही आपां पढ़ सुन रहे हाँ। जिवें सतगुरु जी का आनंद कारज होया धन धन माता सुलखणी जी दे नाल जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी का विआह होया। और जिस प्रकार दे नाल खुशियां दे नाल बरात साध संगत जी 3 दिन बटाले की धरती ते रही। और उस तो उपरंत जिवें जांदियां रस्ते दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਭ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ और जगत गुरु जी दे और माता जी दे दर्शन करने वास्ते आए। नगर प्रवेशी सगल बराता जन आनंद को मेघ सुहाता। जानो कि जिवें आनंद का बदल ही सोभनीक आ गया होवे सुल्तानपुर लोधी की धरती ते इस तरह जगत गुरु जी की बरात आई है। इस तरह महाराज साहब जी माता सुलखणी जी का डोला ले करके आए।
नगर प्रवेशी सगल बराता, जन आनंद को मेघ सुहाता। दूल्हो दुल्हन आगे जावत, पीछे लालू धन बरखावत। धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज अगे अगे नाल माता सुलखणी जी और अपने घर विच गए हैं गुरु के बाग साहब वाले स्थान ते। और पिछे चाचा लालू जी धन की वर्खा करते। असबिद श्री बेदी कुल केतु, मंद मंद गे अपन नकेतु। नारन सहत नानकी तूरन, निकस करी कुल रीत संपूरन। माइया बीबियां दे सहित बेबे नानकी जी ने मिल करके कुल की सारी रीति जिहड़ी वो संपूर्ण की है। सादर लेकर निज परजाई, सुंदर मंदर बीच बसाई। सत्कार दे नाल अपनी परजाई नूं लै करके बेबे नानकी जी ने सोहणे मकान दे अंदर जा करके बैठाउणा कीता। पाए ओल मह धन की थाती, भई हरख भी सीतल छाती। फिर इसे तरह साध संगत जी अपने भरजाई की झोली दे विच धन की थैली पा के रुपये पा के भाव शगन दिता है बेबे नानकी जी ने। ते बहुत खुशी प्राप्त हुई है ते हिरदा शीतल हो गया। इस तो अगे साध संगत जी लड़ीवार गाथा चलती है। भाव गुरु साहब जी का आनंद कारज होया ते महाराज साहब जी अपने घरे आ पहुँचे हैं माता सुलखणी जी के नाल सुल्तानपुर लोधी की धरती ते। इत्थे इस पावन पवित्र नगरी दे विच अगे शरधा भावना सहित गुरु साहब जी का पवित्र इतिहास सरवण करिए। जगत गुरु जी का पावन ध्यान धरदिया हुए धन माता सुलखणी जी का पवित्र ध्यान धरदिया हुए शरधा भावना सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। बेबे नानकी जी बहुत उत्साह दे नाल अपने भरजाई जी दे दर्शन कर रहे हैं। होर माइयां बीबियां भी माता सुलखणी जी का आ करके दर्शन करदियां हन। माइयां बीबियां सोने दे गहने पाए हुए सुंदर रंगां दे उत्ते सोभनीक हो रहे हैं ते उमंग दे सहित उत्साह दे सहित माइयां बीबियां माता जी दे ताई वेख रही हन। धन माता सुलखणी जी नूं तक तक के नगर दियां माइयां बीबियां प्रसन्न हो रही हन ते सुख दियां असीसां उचार के दे रही हन। इस तरह जगत गुरु जी ते माता सुलखणी जी जदों अपने घर विच पहुँच गए बाकी सारी बरात ने भी आराम किया है निवास किया है। जिवें बाबा परमानंद जी ने आग्ञा की है भाव सारी बरात नूं जिथे निवास कराया है भाईया जय राम जी के पिता जी ने वो सारी बरात की देखभाल की है। जिन्ने बराती हैं उन्होंने सारियां दी बनती हुई यथार्थ जथा जोग जिमें भी सेवा करनी चाहिए सी वो सारी सेवा की है। उस मौके ते भाईया जय राम जी ने कहते चंगी विधि दे नाल चंगे ढंग तरीके नाल सारे बरातियां दी हर तरह करके प्रशादे पानी दी और इस तरह आराम दी वो सारी सेवा की है। इस तरह सुल्तानपुर लोधी की धरती ते अपने घर विच आया हुए विआह तो बाद जदों 2 रातां बीत गईयां फिर गुरु जी के सत्कारयोग पिता जी मेहता कल्याण चंद जी शुभ रीति अनुसार बोले हन। आखिया है परिवार दे ताई के पुत्र नानक जी दी माता जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 550 ਸਾਲਾਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, 5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਭਲਾ ਸਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਬਸ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ 9 ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਬਹੂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਗਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਾਲੇ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ
ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਮਾ ਖਰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ? ਨਾਲੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਆ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੀ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗਰੋਂ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਾਲੂ ਬੋਲਿਓ ਕੁਲ ਕੇਤੂ, ਕੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਤੂ ਕਹੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ,
ਉਸਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਓ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੱਲੇ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੇ ਵੇਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਹਲੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਚਾਰ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਵੀ ਖੜਕਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਭਾਂਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ 4 ਜੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆਪੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਵਾਜ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਕੌਣ ਚਲਾਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਲਵੰਡੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪੁੰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਸਿਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਪਰਮ ਸਿਆਣੇ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਲੋਕ, ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਐਸੇ ਸਿਆਣੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਚੱਲੋ 4 ਦਿਨ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦੋ ਨਗਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਨੌ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੁੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲ ਖਿੱਚ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਉਹਦੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੂੰਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਨਾਦ ਕੁਰੰਗ ਕਹਿ ਬੇਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠ ਭਾਵੈ, ਭਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ, ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਹੇਤ ਹੈ ਮਿਲ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲੇ, ਨੇਹੋ ਕਵਲ ਜਲ ਜਾਣੀਐ ਖਿੜ ਮੋਹੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ, ਨਾਰ ਪਤਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਰ ਪਤਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਸਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਉਲਟੀ ਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਨੀਕ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੱਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਤਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਨੌ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜੋ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਆ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਐ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਕੰਮ। ਆਣ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਸਭ ਲੇਖਾ, ਤੇ ਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਖਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘਾਟਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਪਿਆ ਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਬਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੇਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਆਪ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਵੀ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮਦਨ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਹੀ ਫੜਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਤਕੜੀ ਛਾਬੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਖੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਹੋਇ ਬਾਲੇ ਤੁਝ ਕੋ ਮਮ ਸੰਗਾ, ਸਭੈ ਬੈਸ ਮੈਂ ਰਹਿ ਅਪੰਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਘਨੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਨਾ, ਸੰਗ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਾ ਮੰਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਰੈ ਸਭ ਹੀ ਕਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਰਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਸਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀ ਕਾਰ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ, ਕਾਰ ਤੇ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਯਾਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਆ। ਆਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੋਭਣੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਲਟਾਵਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਲਟਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਹੀ ਆਏ, ਉਧਰੋਂ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਥ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਸਤ-ਬਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਪਾ ਲਈ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੇ ਸਾਗਰ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਗਰ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਭਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਛਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਐਸਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਮਾ, ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਗਰ ਸੁੱਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ। ਸਾਗਰ ਸੁੱਤ, ਸੁੱਤ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਪਰੀਆਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੂਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮੁੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲਣਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਉਛਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪੀ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੇਤ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਆਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਛਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਾਈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਛਲ ਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਭਾਵ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਭ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਵਾ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕੀਰਤੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਨਣੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਨਣੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਭਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਚਾਨਣੀ ਸੋਭਨੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਤ ਭੂਖਣ ਸਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ ਬਰਾਤੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਜਾਣੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੰਗ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਗਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਗਰ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਗਰ ਕੋਟ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਸ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਖਿਲਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਕੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਕੋਰਾਂ ਚੰਦ ਵੱਲੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਚਕੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲੇ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਕੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਂਦੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਚਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਹਾਤਾ ਸੋਭਨੀਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜਲ ਛਕਿਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਬੰਨੇ ਦੀਏ ਮਾਏ, ਬੰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ
ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਬੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਮਾਏ, ਬੰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਬੰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੇਤ ਹਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਿੰਸਤ ਏਕ, ਬਿੰਸਤ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਨੂੰ, ਏਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ 21 ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕ ਤਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ 21 ਕੁਲਾਂ ਤੀਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ, ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਣਾਤ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਿਆ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਗੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ, ਪੂਰੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ 7 ਕਰਤਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मैया तार, अंधकूप महाभयान नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल, एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुन हो सिंह सुजान, नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।